व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हां कि अमरीका के पेंटागन नाल संबंधित एक उच्च अधिकारी ने अमरीकन कांग्रेस सामने दित्ती अपनी टैस्टीमनी विच ये स्पष्ट कर दिता है कि भारत दा हुण अमरीका दी कठपुतली भारत हुण अमरीका दी कठपुतली जिहड़ा बन गया है तो उसकी अपनी जिहड़ी आज़ाद पॉलिसी नहीं रही। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो शायद नवीं जनरेशन में जो असी लफज कठपुतली कहते हैं तो इन्होंने तो सामने सामने कठपुतलियां का नाच नहीं देखा होया। असी तो उस दौर चो गुजरे हैं जिथे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला और बड़ी मेहनत नाल और किवें लोग बैठे हुंदे सी और नज़र नहीं सी आंदा उहदा बरीक जे धागे मगरों उन्होंने मूव कर रहे हुंदे सी, पर किवें कठपुतली ठुमक ठुमक करके आ रही है और स्टेज पर भी ऐ लग रहा भी कठपुतलियां जिवें भंगड़ा पा रही हैं, पर वो पिछे बैठा जिहड़ा उन्होंने धागियां हुण तां चलो कंप्यूटराइज्ड हो गया, जिधर मर्जी घुमा दिओ कठपुतलियां बेचारियां गायब हो गई। लेकिन क्योंकि वो लक्कड़ दियां ही बणियां हुंदियां सी, लक्कड़ नाल धागा, इसलिए उहनूं कठपुतली कहंदे सी। ज़ाहिर है कि भी पुतली वही है जिहड़ी और लक्कड़ दी और जिहड़ी नच रही है। इहदे लई अंग्रेजी लफज तां पपेट है, लेकिन इत्थे भी जरूर होएगा हौली 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 जिहड़ियां सिविलाइजेशनस तुरियां हुंदियां हौली हौली पहलां उत्थे पहुंचदे जिथे एडवांसड वाले अपने आप नूं पहुंचदे उदों तक वो अगे चले जांदे ने। लेकिन जदों असीं सियासी दायराकार च गल करदे हैं तो फिर इहदे लई होर भी बहुत सारियां टर्म्स आ गई हैं। ज़र खरीद भी असीं कहंदे हैं, खरीदे हुए ये भी है जी, किहदे च पैसे बोलदे ने, कौन किहनूं खरीद रहा है। दिलचस्प तो नहीं है, तो अफसोसनाक पार्ट है जदों असीं पाकिस्तान के हवाले नाल उन्हां दियां सैनेट इलैक्शनस पहलां सैनेटर्स दियां उस दौरान एक वड्डा इशू बनिया। हुण कल उन्हां दे सैनेट चेयरमैन की इलैक्शन होनी है, कौन खरीदिया जाएगा कौन नहीं है, कौन किनूं पाएगा। हुण जदों जिन्हां ने भी सीक्रेट वोट का विधान बनाया, हालां साडे मामलिਆਂ 'ਚ सिख कॉन्सैप्ट तो सरबत खालसा ओपन सी, भाई दसो कित्थे है भी जिहड़ा जिहदी ज़मीर है, ज़मीर कल्ली दे नाल ज़मीर वाला कॉवर्ड नहीं हुंदा, उहदे 'च हौसला भी होना चाहिए है कि वो उठ के कहे परे च कि जी नहीं मैं इहदे नाल सहमत नहीं है। इसलिए वो फैसले सामने सामने हुंदे सी। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਠਾਣਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਰਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, मतलब तो यह सी कि जिहड़ा बंदा भावें एक खैमे च है उन्होंने ये लगता है कि भी ये गल ठीक नहीं है, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ नूं सुने और वोट पाए। हुण जे ज़मीर की आवाज़ नूं सुनना नोटां दे नाल तोलिया जाएगा, क्योंकि पहला तो यही रहा कि जी सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने गया कि जी सीक्रेट वोट होए कि अदर वे अराउंड होए। मैं किसी ते एसपर्शन नहीं कॉज कर रहा कि कौन की है, मैं एक सिस्टम दी और उन्होंने मुल्कों जिथे असी ईमान दे उत्ते खलोते। हुण मेरे लिए पाकिस्तान की हर डिवेलपमेंट इसलिए अहम हुंदी है, कल्ला यही नहीं कि भी साडा नैक्सट डोर नेबर है, फ्यूचर का हमसाया मुल्क है, जां पाकिस्तानी कौम नाल सानू मुहब्बत है, साडा जिहड़े ने वो हाफिज़ भी ने साडे हिस्टोरिकल गुरुद्वारियां दे, साडी तहजीब। पर इस तो भी उपर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो दो मुल्क ने जिन्हों असी कोट करते हैं ਜਿਹੜੇ मजहब ਤੇ बेस्ड ਬਣਦੇ ਨੇ। एक पाकिस्तान है, दूसरा स्टेट ऑफ इजराइल है। इजराइल ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਆਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਓੜੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮਗਰਮੱਛ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ US ਦੀ ਪਪਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਾ 7000 ਬੰਦਾ UAPA ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੁੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਨਾਜ ਅੰਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੀਲਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂੰਛ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੂੰਛ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਹਾਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟੀਮਨੀ, ਔਰ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਡੀਪਨ ਆਵਰ ਮਿਲਟਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ that is based on providing them arms and equipment so we can build interoperable forces and capabilities and work with India developing its own defense industrial base so that India is able to produce equipment to service their needs and to be able to work with us and others around the region, Halvey said. ਹੁਣ Halvey ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਮੋੜ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ
ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂੰਛ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲੈਮਬੋਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ we all agree that it needs to be a better partner and a counterweight to China। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ। ਸੋ what is the Biden administration plan to build a stronger partnership with India both economically and militarily? ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, one of things we would like to be able to do is built on some of the foundational agreements that we have been able to conclude with India in recent years। ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ। Say for example with information security or logistics arrangement to where we can share more information with India so we can build a common strategic understanding of the types of threats that we face together। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਟੂਗੈਦਰ। ਹੁਣ ਟੂਗੈਦਰ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। 800-900 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੁੱਕ ਐਟ how we can use our forces and Indian forces in the Indian Ocean region। ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਜੇਗਾ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ look at how we can use our forces and Indian forces in the Indian Ocean region and beyond to be able to work together beyond। ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, beyond। whether it is maritime domain awareness, वही maritime ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ, or maritime security or humanitarian assistance and disaster response। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਆਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਪਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ, ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਮਿਰਲ ਫਿਲ ਡੇਵਿਡਸਨ, ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ US ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ, ਰਿਸਪੋਂਡਡ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਨ ਏ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਡੀਪਨਿੰਗ ਆਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ and really presents a key strategic opportunity I think for the United States। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਡਾ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਘੁਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2025 ਤੱਕ ਜਾਂ 2030 ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿ $250 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਡੋਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੱਚੋਗੇ। ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਥਾ ਕੱਲੀ ਔਰ ਓਡੀਸੀ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।